Good morning students, welcome to the Sheba Group of School online class. Today we have to go for the practicals of this year. So today practicals is two types of practicals for you on 12th standard, that is that volumetric analysis, and second one that is the organic qualitative analysis. So there is two types for the volumetric analysis. First, what is that analysis? Analysis means find out. So what is the find out means given sample for the volumetric, the measurement of volume. Okay, this is volumetric analysis. And second one, organic qualitative analysis. In this analysis we have to find out for the given sample, which is through the three types of measurement for the process is, so what is that aromatic or aliphatic, and saturated and unsaturated, so and what is the functional groups. So these and all we have to find out for that qualitative analysis, that is the organic compounds. Okay students, first thing, organic qualitative analysis. For that the general procedure, experiment, observation, inference. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா first of all நீங்கள் வந்து preliminary test பண்ணணும். ஸோ அதில் வந்து ஆர்டர், ஸோ என்ன ஆர்டரில் இருக்குது அப்படின்றத வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், fish order means maybe an amine, and bitter almond order means maybe benzaldehyde likewise. Okay, and reaction with litmus paper, blue litmus turn in red or red litmus turn in blue, that means maybe carboxylic acid or phenol and maybe amine. So this is that reactions with litmus paper and action with sodium bicarbonate. So இதில் வந்து பிரிஸ்கான எவர்வெசன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு presence of carboxylic acids இருக்கிறதா அர்த்தம். So suppose if there is not a no brisk effervescence means absence of carboxylic acid. So fourth one, action with Bose reagent. Fifth, charring test, ignition test. So ignition test especially for find out aliphatic or aromatic. So aliphatic or aromatic கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ignition test மட்டும்தான் இருக்குது. So that is one of the most important. So இதில் தான் நீங்கள் aliphatic or aromatic find out பண்ண முடியும். Next coming to this saturations. Saturation test or unsaturations கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு test for bromine water and test with KMNO4. ஓகேவா? ஸோ இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டை வச்சு நம்ம சேச்சுரேஷனாக இல்லை அன்சாச்சுரேட்டடா அப்படின்றது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான டூ டெஸ்ட். ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வரக்கூடியது ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ். ஸோ ஓரளவுக்கு கெஸ்ஸிங்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கும், அலிஃபேட்டிக் ஆர் அரோமேட்டிக், அது மாதிரி ப்ரிலிமினரியில் நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸோட கெஸ்ஸிங்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டெஸ்ட் இருக்கலாம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் ஃபார் ஃபினால், நியூட்ரல் FeCl3 டெஸ்ட் இருக்குது. அதே மாதிரி கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ்க்கு எஸ்ட்ரிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டாலரன்ஸ் ரியேஜென்ட் டெஸ்ட். திஸ் இஸ் டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டிஹைட்ஸ். ஃபெல்லிங் டெஸ்ட் கூட உங்களுக்கு ஆல்டிஹைட்ஸ்க்கான டெஸ்ட்டு தான். ஸோ கீட்டோன்ஸ் குரூப் இருந்துச்சுன்னா நம்ம லீகல்ஸ் டெஸ்ட் இருக்குது. அமைன் குரூப்ஸ் மீன்ஸ் டை டெஸ்ட், அண்ட் டை அமைட்க்கு பியூரட் டெஸ்ட், அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்க்கு வந்து மோலிஷ் டெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் அசெசான் டெஸ்ட் ஃபார் carbohydrates. So this kind of test is have to find out for that functional groups. சரியா? ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட்டில் ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன கொடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the given organic compounds contains aromatic or aliphatic, saturated or unsaturated, and what is the functional groups. ஸோ இதுதான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணி ஃபைனல் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு அதோட பேசிஸில் நம்ம கொடுக்குறப்ப, ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு தனியாக மார்க்ஸ் ஆக்சுவலி உண்டு உங்களுக்கு. ஸோ ரிப்போர்ட் எழுதுகிறப்ப கரெக்டான ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதணும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு சாம்பிள்ஸ் கொடுப்பாங்க. சாம்பிள்ஸில் வந்துட்டு ஒன்ஸ் லிக்விடாக இருக்கலாம், இல்லைனா சால்ட் இது மாதிரி சாலிடாக இருக்கும். அந்த சால்ட்ஸோட நேம் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க, உங்களுக்கு அன்னோன் சாம்பிள்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் தான் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். வாட் இஸ் தட் அரோமேட்டிக் ஆர் அலிஃபேட்டிக், சேச்சுரேட்டட், அன்சாச்சுரேட்டட், ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி ப்ராக்டிகல்ஸில் ஸோ நம்ம ஆல்டிஹைட் குரூப்ஸ் அந்த கேட்டகரியான ஒரு சாம்பிள்ஸ் தான் எடுத்து நம்ம இன்றைக்கி ப்ராக்டிகல்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ டுடே வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஃபார் தட் த ஆல்டிஹைட் குரூப்ஸ். ஸோ நான் இன்றைக்கி சின்னமால்டிஹைட் சொல்யூஷன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஆனால் நம்ம வந்துட்டு எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, எக்ஸாம்ஸில் இந்த மாதிரியான சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நேம் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணாமல் சாம்பிள்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ நான் சின்னமால்டிஹைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ரிசல்ட்டே சொல்லிட்டேன். ஸோ அதுக்குண்டான நம்ம அந்த பர்டிகுலர் டெஸ்ட் மட்டும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் தட் சின்னமால்டிஹைட் கலர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். ஸோ ஆர்டர் பார்த்திங்கன்னா நோ கேரக்டரிஸ்டிக் எனி சேஞ்சஸ் ஃபார் த ஆர்கானிக் ஆர்டர். ஸோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அமைன், benzaldehyde, phenol, ester. So amine, benzaldehyde, phenol, I mean the benzaldehyde இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை, பட் ஆல்டிஹைட் குரூப்ஸ் இருக்கலாம்.
but the particular benzaldehyde is not possible. Phenol, ester, amine இது எல்லாமே ஆப்சன்ஸாக இருக்கும். ஸோ அது தவிர்த்து நம்மளுக்கு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், அதுக்கப்புறம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ், ஸோ அனிலின் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது. ஸோ பார்ப்போம் இன்னும் ஃபர்தர் டெஸ்ட்டில். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியாக்ஷன் வித் லிட்மஸ் பேப்பர். ஸோ லிட்மஸ் பேப்பர்ஸில் நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ப்ளூ லிட்மஸ். ஸோ சேஞ்சஸ் இல்லை. அதே மாதிரி ரெட் லிட்மஸ், இதுலேயும் சேஞ்சஸ் இல்லை. ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே சேஞ்சஸ் கிடையாது. ஸோ நோ கலர் சேஞ்ச் இன் நோட்டட். ஸோ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், ஃபீனால் அண்ட் அமைன் அப்படின்றத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்ஷன் வித் போஸ் ரியேஜென்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க டெஸ்ட் டியூப்பில். ஸோ சாம்பிள் கொஞ்சம் எடுத்தாச்சு. அதில் இந்த போஸ் ரியேஜென்ட் நம்ம கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணும். எல்லோ கலர் precipitate வந்துச்சு அப்படின்னா aldehydes is confirmed. ஸோ எல்லோ கலர் precipitate வருதான்னு செக் பண்ணலாம். லைட்டாக எல்லோ கலர் precipitate இல்லை ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லோ கலர்ஸ் precipitate வந்து உங்களுக்கு பாட்டமில் வந்து ஸ்டேபிள் ஆகும். ஸோ இதிலேருந்து நம்ம aldehydes is present அப்படின்றத நம்ம இந்த டெஸ்ட் மூலமா கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். now go for the ignition test. ஸோ இந்த ignition டெஸ்ட்டுக்கு வந்து அந்த சாம்பிள்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து நம்ம டைரெக்டாக பேர்ன் பண்ணுறோம். ஸோ பேர்ன் பண்ணுறப்ப பேர்ன்ஸ் வித் சூட்டி ஃப்ளேம் வந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் presence ஆஃப் aromatic compounds. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு அரோமேட்டிக் ஆர் அலிஃபேட்டிக் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடிய ஒரே டெஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ டைரெக்டாக சாம்பிள்ஸ் எடுத்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம். ஸோ உங்களுக்கு பேர்னிங்ஸ் வித் சூட்டி ஃப்ளேம் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கன்ஃபார்ம்டு ஃபார் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேச்சுரேட்டடாக இல்லைன்னா அன்சாச்சுரேட்டடான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஒரு சாம்பிள் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த சாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும். ஸோ சாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் டெஸ்ட் டியூப்பில் எடுத்துக்கணும். ஸோ கெமிக்கல்ஸ் வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணுறப்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸோ சாம்பிள்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த அன்னோன் சாம்பிள்ஸ் அந்த 2 ml ஆஃப் டிஸ்டில்டு வாட்டர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் புரோமின் வாட்டர். ஸோ ட்ராப் பை ட்ராப் புரோமின் வாட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப ஆரஞ்சு எல்லோ கலர் ஆஃப் புரோமின் வாட்டர் இஸ் டீகலரைஸ்ட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் அட் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் அன்சாச்சுரேட்டட் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ டீகலரைஸ்டா அப்படின்றது நம்ம இப்போ புரோமின் வாட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணுறப்ப தெரியும். ஸோ ட்ராப் பை ட்ராப் வரப்போ நல்லா ஷேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டீகலரைஸ்ட் ஆகும். ஸோ we can see that while the shaking of the substance. ஸோ டீகலரைஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இட்ஸ் கன்ஃபார்ம்டு ஃபார் unsaturations. ஓகேவா? ஸோ எல்லோ கலர்டு வந்து டீகலரைஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ தட் இஸ் கன்ஃபர்மேட்ரி ஃபார் unsaturated. ஸோ நம்ம இப்போ இது வரைக்கும் என்னென்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அரோமேட்டிக் இஸ் கன்ஃபார்ம்ட் அண்ட் unsaturations இஸ் கன்ஃபார்ம்ட் அண்ட் presence ஆஃப் aldehydes. எல்லோ precipitate வந்தது இல்லையா? ஸோ அந்த போஸ் ரியேஜென்ட் யூஸ் பண்ணி ஸோ நம்ம மோரோவர் நம்ம நியர் டு த ரிசல்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம டைரெக்டாக கன்ஃபர்மேட்டிவ் டெஸ்ட்டுக்கு போகலாம். ஸோ இப்போ நம்ம கன்ஃபர்மேட்டிவ் டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டிஹைட்ஸ் அதில் டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட் டெஸ்ட்டில் இந்த டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் 2 ml ஆஃப் டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட் இன் க்ளீன் ட்ரை டெஸ்ட் டியூப் அண்ட் ஆட் 3-4 drops ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் த கிவன் சாம்பிள்ஸ். ஓகேவா? ஸோ கொடுக்கக்கூடிய அந்த சாம்பிள்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்கக்கூடாது. டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட்ஸை ஒரு ட்ரை டெஸ்ட் டியூப்பில் எடுத்துகிட்டு ஸோ அதில் வந்து 3 or 4 drops ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த அன்னோன் காம்பவுண்ட்ஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா வார்ம் வாட்டரில் ஒரு 5 minutes அப்படியே ஸ்டேபிள் பண்ணணும். இப்போது ஸ்டேபிள் பண்ணி நான் ஆல்ரெடி இப்போ நான் வார்ம் வாட்டரில் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஆல்ரெடி இந்த சில்வரி கலர்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இதில் நான் என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா டாலன்ஸ் ரியேஜென்ட்
with the given sample. This is warm water. So warm water already நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு அந்த சில்வரி கலர் இன்னும் டைம் எடுத்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல சில்வரி கலர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடியது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு அந்த ஒரு கலர்ஸ் சேஞ்சஸ் உங்களால் பார்க்க முடியும் இப்போ. So this is one of the test for aldehydes. So another test for the aldehydes, presence of aldehydes means Fehling test. So in the Fehling test la Fehlings A and Fehlings B அப்படினு சொல்லிட்டு ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸும் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் நம்ம ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும். ஸோ அதிலிருந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த சாம்பிள்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சேம் வே வார்ம் வாட்டரில் நம்ம ஒரு 5 to 10 minutes வச்சோம் அப்படின்னா ரெட் கலர் ப்ரிசிபிடேட் வரும். ஸோ ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு இது செஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ ரெட் கலர் ப்ரிசிபிடேட் வந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கன்ஃபர்மேட்டரி ஃபார் aldehydes. So dear students, I hope you understand about how to do the practicals to find out that the given samples. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி சின்னமால்டிஹைடோடைய சாம்பிள்ஸ் எடுத்து நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அது வந்துட்டு உங்களுக்கு aromatic compounds and as well for unsaturations. இது வந்துட்டு ஆல்டிஹைட் குரூப்ஸ் ஆல்ரெடி தெரியும் நம்மளுக்கு. ஸோ சின்னமால்டிஹைடோட சால்ட் நம்ம இன்றைக்கி இந்த சாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இதே மாதிரி நம்மளுக்கு டோட்டலாக 10 சாம்பிள்ஸ் இருக்குது இந்த வருஷம். ஸோ அந்த சாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா யூரியா ஃபார் தட் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி நிறைய சால்ட்ஸ் இல்லாமல் லிக்விட் ஸ்டேட்ஸில் கூட உங்களுக்கு இந்த வருஷம் இருக்குது. ஸோ அனிலீன், பென்சால்டிஹைட், பென்சோஃபினோன், அசிட்டோஃபினோன், ஸோ இது அசிட்டால்டிஹைட். ஸோ ஆல்டிஹைட் குரூப்ஸ் இருக்குது, கீட்டோன் குரூப்ஸ் இருக்குது, ஆசிட்ஸ் குரூப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்த மாதிரி ஆல்டிஹைட்ஸ் குரூப்ஸும் இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஜென்ரல் ப்ரொசீஜர் நான் ப்ரைமராக உங்களுக்கு காமிச்சேன் இல்லையா. ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் நீங்கள் ஃபுல்லாக நீங்கள் ரீட் அவுட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த டெஸ்ட் அக்கௌண்டானது மட்டும் நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி ப்ரொசீஜராக நம்மளால் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும். ஸோ இன்றைக்கி செஞ்ச சினமால்டிஹைடோட ப்ரொசீஜர் நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்காக சென்ட் அவுட் பண்ணுறேன். ஸோ அதை நீங்கள் எழுதும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே அது புரியும். ஸோ அதோட நேம்ஸ், அதோட டெஸ்ட் என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது, என்ன அப்சர்வேஷன்ஸ், ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். சரியா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இயர்ஸ் ப்ராக்டிகல்ஸில் இந்த ஆர்கானிக் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸை தவிர்த்து வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் இருக்குது நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அந்த வால்யூமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹேவ் டு ஃபார் தட் இந்த ப்ரொசீஜரை நீங்கள் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணி எழுதி சென்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் ஈவினிங். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.